مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مالی سال 2019-20 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ ایک سروے کی جو لانچنگ سیریمنی ہے اس میں شامل ہوئے ہیں اور میں اپنے جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں ان کو مختصر رکھوں گا تاکہ موقع مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں، اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز، اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔
تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنانس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنانس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں۔ تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی۔
और इसी स्टेप और इसी स्पिरिट की बुनियाद पर जो हमारे कबायली इलाकों के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लिए भी 152 अरब रुपए रखे गए, और हमारा जो PSDP था उसको भी 701 अरब सरकार की तरफ से और तकरीबन 250 अरब का एक तखमीना लगाया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मज़ीद प्रोजेक्ट्स हो सकें। तो ये हमारा एक फ़लसफ़ा था। दूसरी जानिब हुकूमती आमदनी बढ़ाने के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो बजट में 1.1 ट्रिलियन यानी 1100 अरब थे, उसको हमने सरपास किया और वो 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब की सतह पे पहुंचे। ये इतना बड़ा जंप जो है वो भी शायद कभी माजी में नहीं हुआ हो। तो ये तो वो अहम बातें हैं जो कि इस साल में कोरोना वायरस के आने से पहले हम लोग हासिल कर पाए। अब कोरोना वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी, और खुसूसी तौर पे जो मुल्क मुतासिर होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी और उनकी तरह पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग खलीज के इलाकों में US और UK में काम करते हैं उनकी आमदनी कम होगी या उनको बेरोज़गारी होगी वहाँ पर, तो हमारे पास कम पैसे आएंगे। और अगर दुनिया की डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी नेगेटिवली मुतासिर होंगी और हुई। और इसकी वजह से जो हमने एक इस्तेहकाम अपने मुल्क में इक्तिसादी तौर पे पैदा किया था वो भी मुतासिर हुआ, और पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। अब कोरोना के बारे में कोई भी चीज़ यकीन से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एस्टिमेट कर रहे हैं कि किस चीज़ पे कितना असर हुआ। लेकिन जो चीज़ें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं, वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन होने जा रहे हैं। अब FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4700 तक 4700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और कुदरती बात है कि इस माहौल में हम नहीं चाहते कि हम अपने बिजनेस या सिटीजन्स के ऊपर मज़ीद गिरफ्त मजबूत करें टैक्सेस के लिए, क्यों कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों की मदद करें और उन तक लिक्विडिटी यानी कैश या लोन्स पहुंचाएं कि वो मुल्क के अंदर जो सुकड़ती हुई मईशत बन रही है कोरोना की वजह से, उससे अच्छी तरह नंबर आजमा हो सके। तो हुकूमत ने पहले ही ये फैसला किया कि हमें कोरोना वायरस से अच्छे अंदाज में मईशत को बचाना है और अपने लोगों को बचाना है। और इसके लिए आपने देखा कि 2 तरह के पैकेज दिए गए, कम से कम 2 तरह के।
ایک تو یہ کہ 1240 یعنی 1240 ارب کا ایک پیکیج دیا گیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں. جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکیج کے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، میں مختصراً بتا دوں. ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے. اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں. اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے. اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی. جب ہم انشاءاللہ 1,60,00,000 لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں. اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکیج میں دیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 280 ارب روپے کی ویٹ کی پروکیورمنٹ کی، یعنی گندم خریدا کسانوں سے اور زراعت کے شعبے میں پیسے یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے. ہاں یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنی کی گئی. اور یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ پروکیورمنٹ ہو تاکہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں یہ پیسے آئیں گے تو وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ٹریکٹر چاہیے، انہیں موٹر سائیکل چاہیے، انہیں گھر بنانا ہے، انہیں کوئی مویشی خریدنے، انہیں کچھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو وہ کریں گے. اس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے چلے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہم جو بھی چھوٹے کارخانے ہیں پاکستان میں ان کی بجلی کے 3 مہینے کے بل حکومت بھرے گی. یہ نہیں کہ ان کو مؤخر کیا جائے گا بلکہ آؤٹ رائٹ گرانٹ، یعنی حکومت بغیر پیسہ وہ واپس مانگے ان کے دے دے گی تاکہ ان کی جو بزنس ہے اس کو ریوائیول جو ہے اس کو ریکور ہونے میں مدد ملے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لوکسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراعات دی جا سکے. پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تاکہ عام لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، درمیانے آمدنی والے لوگوں کو یہ سہولیت ملے. اور جو کھانے پینے کی اہم چیزیں تھیں یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے. اور رمضان
शरीफ के दौरान ये ही सब्सिडी मज़ीद कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई। मेरे ख्याल में लोग खुद ये फैसला कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था कितना अच्छा था और इसमें किन लोगों को किस हद तक मदद मिली। अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए। नया पाकिस्तान यानी जो कमज़ोर और कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि उन्हें घर बनाने में सहूलियत दी जाए और 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए कि उनकी जो पेमेंट है घर की उसमें ये मॉर्गेज देने में मदद हो ताकि वो खुद एक घर के मालिक बन सके। और इसमें टैक्सेस की छूट भी दी गई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुकम्मल पैकेज दिया गया जिसमें टैक्सेस जो हैं वो फिक्स टैक्स की बुनियाद पर दिए गए ताकि एफबीआर की तरफ से कोई हरेसमेंट नहीं हो। और टैक्सेस जो हैं उनकी जो रेट है उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। और एक और उससे भी अहम बात यह है कि जो ये नया पाकिस्तान के तहत छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए जो घर बनेंगे उनको उस कम टैक्स में भी 90% की छूट दी गई। यानी अगर शुरू में टैक्स 5,000 है और बाद में उसको 2,500 कर दिया गया तो 90% की छूट करके उसको 250 कर दिया गया। तो 5,000 की बजाय 250 हो गया टैक्स ताकि जो भी लोग खरीदें उन पे ये बोझ नहीं पड़े। और 30 बिलियन रखे गए कि जिसमें मॉर्गेज पेमेंट में हुकूमत उनकी मदद करे। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो लैंड बैंक बनाएं ताकि सरकारी ज़मीन के ऊपर ये जो कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं वो बन सके। जी, यानी जो भी ज़मीनें हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई जाए, उनको कंट्रोल में लाया जाए। इनके ऊपर अगर कोई कुछ लोग काबिज हैं या कोई उनमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है तो उनको दुरुस्त करके इस काम के लिए रिकवर किया जाए। तो ये जो हैं तमाम चीज़ें आपके सामने पेश की। कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है और इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। इंडस्ट्री जो है उसमें ख़ास तौर पे वो मुतासिर हुई और वो नेगेटिव 2.64 है। और सर्विसेज का सेक्टर जिसमें ख़ास तौर से जो कारोबारी शोबा है जिसे हम होलसेल और रिटेल ट्रेड कहते हैं उसमें नेगेटिव 3.4% और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रहा और लॉकडाउन हुई और रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट बंद रही तो इसमें भी जो ग्रोथ हुई वो नेगेटिव मनफी थी, नेगेटिव 7.1%। तो ये जो हैं बेसिक पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी कमी हुई, नेगेटिव 22.9% ईयर ऑन ईयर मार्च 2020। और फिस्कल डेफिसिट को हमने फिर भी एक मैनेजेबल सतह तक रखा और जुलाई से लेकर मार्च तक ये 4% रहा जीडीपी का, जबकि पिछले साल ये 5.1% था जीडीपी का। और जिस तरह मैंने कहा कि प्राइमरी बैलेंस को हमने सरप्लस में रखा था 194 बिलियन,
یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی، جبکہ یہ پچھلے سال نیگیٹو 1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم Q&A کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں، مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں، اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا، خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب، حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عشرت حسین، خسرو بختیار صاحب، سنیا نشتر صاحبہ، اسد عمر صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب، اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ. فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب، اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈر ہیں ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. سر لیکیانی سب ڈاؤن سے جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ نیگیٹو 4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں، آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا، ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک اور دوسرا، جو بھی صورتحال ہو، اس نیگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا، یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں. اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف، وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے. ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے، اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراعات دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی، اور یہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے، اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC، اس کے ہیں کہ جی یہ -0.5% ہوگا.
IMF ने जो नंबर इस्तेमाल किया था, जिस तरह आपने कहा, वो तकरीबन -1.5% है, और वर्ल्ड बैंक की एक अभी हाल ही में एस्टिमेट आई है जो तकरीबन -2.5% तक है। तो ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नीयत अच्छी है, सबका डेटा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन वो मुख्तलिफ असम्पशंस लगा रहे हैं ऑन दी मैग्नीट्यूड एंड सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोरोना वायरस, और ये कि वो जो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे क्या असरात होंगे, उनके जो इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 30 दिन में जब ये जून का साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मई के महीने में इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी वो बढ़ी। तो ये बैकलॉग ऑर्डर्स का है या कुछ, ये रज़ाक दाऊद साहब आपको बता सकेंगे। तो मैं तो फ़कत एहतियात बरत रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। शकील अहमद समानी। शकील साहब, शेख साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ रही थी, टैक्स मुहासिल की 0.4%, और फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर ये 5.5 ट्रिलियन का ओवर एम्बिशियस टारगेट रखा गया। 45% ग्रोथ थी। जैसा आपने कहा कि अगर कोरोना ना आता तो हम 27% तक चले जाते, फिर भी उस टारगेट से काफ़ी कम होता। लेकिन देखने में यह है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही, डिस्पाइट के कई ऐलानात किए गए और जो रिफॉर्म्स लानी थी FBR के अंदर वो भी नहीं आई। कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। जिन लोगों से ID कार्ड की शर्त का ऐलान किया गया था कि उनको रजिस्टर करेंगे, उस पर अमल भी नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि जो नए माली साल का भी टारगेट रखा जा रहा है 3.9 या जो तकरीबन रखा जा रहा है कोई 5.1 या 4.9 ट्रिलियन का, तो वो अचीवेबल होगा इस हालात में जब कोरोना से मईशत काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है और 90% से ज़्यादा डेट टू GDP हो जाएगा, IMF के जो एस्टीमेट्स हैं। तो हम कब तक कर्ज़ों पर रिलाई करते रहेंगे, कब तक कर्ज़ों की बुनियाद पर हम मईशत को चलाते रहेंगे? जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब का एक हिस्सा मैं दूंगा और फिर चेयरपर्सन जो हैं नौशीन साहबा वो भी उसका जवाब दे सकती हैं। ये कतई आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल जो टारगेट था वो बहुत एम्बिशियस था, लेकिन ये जो पहला राउंड हुआ रिव्यू का IMF के साथ, इसको इनफॉर्मली 4.8 कर दिया गया था। तो हम ये समझ रहे थे कि हम 4.8 या तो पूरा कर लेंगे या उसके करीब पहुंच जाएंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि 17% जो ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ की, वो पाकिस्तान के जो माजी में ग्रोथ रही है उसके मुकाबले में तकरीबन ठीक थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम थी। अब ये भी आप पैटर्न देखें कि आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें रेवेन्यूज़ अमूमन जो हैं वो औसतन पहले 10 महीने के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो हम ये समझ रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो ये बात जो है किसी तरह सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना ने मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अब हमने जो टारगेट रखा है वो एस्पिरेशनल टारगेट है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं कि हम बहुत अग्रेसिवली इसको कलेक्ट करें इस माहौल में। लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स कलेक्शन साहिब हैसियत लोगों से नहीं हो, या ये कि जो लोग बहरहाल जब कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और अगर वो अच्छी आमदनी बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी हैसियत के बेसिस के ऊपर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे?
शुक्रिया सर। ये आपको ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ का तो हफीज शेख साहब ने बता ही दिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल जो एक ख़ास चीज़ देखने में आई है और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल तो 17% थी, मगर डोमेस्टिक ग्रोथ जो थी वो 27% थी, जिसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ की शरह 21%, सेल्स टैक्स में 32%, FED में 24% और ओवरऑल डोमेस्टिक 27% था और इंपोर्ट के रेवेन्यू 7% की शरह से बढ़े। अब हम अगर हम ये देखें तो पिछले 10 साल में आज तक डोमेस्टिक टैक्सेस की ग्रोथ इस शरह से नहीं देखी गई। 2016 में इंपोर्ट की शरह 26, जबकि लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस 18% से बढ़े। इसी तरह 17 में 12 और 6 से डोमेस्टिक बढ़े। 18 में 18% से इंपोर्ट्स बढ़ी और डोमेस्टिक 11% से। पिछले साल 3 से इंपोर्ट बढ़ी और -3 से डोमेस्टिक ग्रोथ। सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द डोमेस्टिक कलेक्शन, जो एक अच्छी डायरेक्शन है किसी भी एक टैक्स के निज़ाम से। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चरल चेंज में, जबकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे कम और अपने डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ अच्छा जा रहा है, मुस्बत रुझान है, तो कोविड की वजह से अभी भी आप देखिए कि हमारी शरह जो है डोमेस्टिक की अभी भी 14.5% पे बरकरार है, जो कि इन हालात में एक हैरान कुन बात लगती है। और कोविड के बाद 17% से हमारे ओवरऑल ग्रोथ 13% पे गई, अप्रैल में 11, मई में 6 और जून में हम एंटिसिपेट करते हैं कि 2% पे आएगी। तो अगर हम उसी रफ्तार से चलते जाते तो हमारे महसूलात की जो ग्रोथ की शरह थी वो किसी स्टैंडर्ड से डोमेस्टिकली वाज ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और इसका बरमला इजहार IMF की टीम्स और भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो आई हैं उन्होंने इसका इजहार किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। उसी वजह से उन्होंने इसके टारगेट्स डाउन किए थे कि इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं किए जा रहे। थैंक यू। शुक्रिया मैम। हमारे साथ जूम पर भी हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के अशर मेलकम साहब सवाल करना चाहते हैं, काइंडली उनका माइक खोलें। जी मेलकम साहब। जी शेख साहब, मैं अशरफ मलकम जियो से। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो हमें इस वक्त जो हमारे कर्जों की शरह है GDP का, वो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक शायद 98% है। उसमें ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा सवाल सर कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ अभी हमने फिक्स किया अगले माली साल के लिए वो 2.3% है, जबकि वर्ल्ड बैंक का अभी से कहना है कि अगले साल भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी। हमारी प्रोजेक्शंस गलत हैं या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस गलत हैं? पिछले साल भी ऐसा था, हमारी प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन IFIs की प्रोजेक्शन नेगेटिव थी, आखिर पे नेगेटिव ही निकली। इसी दफा भी माली साल शुरू होने से पहले ही हमारी और IFIs की प्रोजेक्शन में फर्क है, और हमारा कहना है 2.3% होगी जबकि वो कह रहे हैं कि नेगेटिव। किसकी कैलकुलेशन गलत है? हमारी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है या IFIs की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? अगर उनकी कैलकुलेशन हमारी इकोनॉमी के बारे में गलत है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे टेकअप कर रही है चीजें? देखें, ये दोनों बहुत अच्छे सवालात हैं, और जो नंबर 2 सवाल था आपका कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके एस्टिमेट्स में क्यों फ़र्क आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कभी नहीं निपटा गया, तो हर अदारा या उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अंदाज में कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं अशरफ साहब कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें इन तमाम अदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ मीटिंग में शामिल होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हमारे अपने जो थिंक टैंक हैं, स्टेट बैंक है, पाइड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सब मिल के कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि क्यों ये वेरिएशन आ रही है। इसमें कोई साजिशी पहलू नहीं है, ये फ़कत एक पेशा वराना जो है डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, और आखिरकार जो हकीकत है वो आ जाती है
ये फौरी नहीं आती है, तो 3 महीने बाद जब नंबर्स फाइनल होते हैं तब आ जाती है, तो इंशाल्लाह वो आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान के डेट का इशू है तो वो 88% के करीब है इस वक्त डेट टू GDP रेशो। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, जो इन बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी जिम्मेदारी भी उन पर है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें। और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो हैं इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहाँ से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं, फिर वापस उसका दुरानिया थोड़ा होता है। इसी हुकूमत ने जब ये आई, और हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की, और ये बहुत कम शरह सूद पर 0.5%, 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहां करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक, एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास, कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी हैं और स्टेट बैंक दोनों के जी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं वो आपके एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मिले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप से मिले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिले हैं। उनको इस हुकूमत ने बड़े ही बेहतर तरीके से इस तरफ ले आए हैं
کہ انشاءاللہ ہم ایک مستحکم پوزیشن پہ ہیں. اور ساتھ ہی کووڈ کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلانا اور اس پہیے کے اندر زراعت کو لے کے آگے چلنا جس سے معیشت کے اندر بہتری آئے, روزگار مہیا ہو, اس کے لیے 50 ارب کا ایک فسکل سٹیمولس دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت 300 ارب روپے کا ایک مربوط زرعی ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے جو میجر کراپس کی پروڈکٹیوٹی اور اریگیشن کے نظام کو, پانی کو کی مہیا کرنے کا جو نظام ہے اور اس کی ترسیل ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے رکھا گیا ہے. تو میرے نزدیک اس حکومت کے جو چیلنجز تھے سب سے بڑے, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو چیلنجز تھے وہ بڑی بہتر طریقے سے اس وقت بہت بہتر طریقے سے ایڈریس کیے گئے ہیں. اور پوری دنیا, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ترقیاتی بینک, ایشین انفراسٹرکچر بینک اور مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اس سفر کے اندر ہمارے ہم سفر ہیں اور رہیں گے. تھینک یو. تھینک یو مخدوم صاحب. ارشاد انصاری صاحب, روزنامہ ایکسپریس. میرا کوشچن دو ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 5000 ارب قرضہ آپ نے واپس کیا ہے, آپ نے اب تک کتنا قرضہ لیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو 30,000 ارب کا قرضہ تھا اب کتنا ہو گیا ہے پر پاکستانی, اب کتنے کا مقروض ہو گیا ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ آئے تو آپ کو ورثے میں ڈوبی ہوئی معیشت ملی. اس میں سر ایک چیز یہ ہے کہ آپ سب جتنے بھی اس وقت بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے پچھلی 2 ادوار میں رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگوں کے اپنے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے؟ اور کیا آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نے اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچا لیا ہے اور معیشت کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لگا لیا ہے اور آپ اپنے ماضی کا کفارہ اس سے ادا کر دیں گے؟ جی اور کوئی بھی لے لیں کوشچن تاکہ 2-3 جمع ہو جائیں تو پھر ان کا. زوم پہ سنا والا ڈان نیوز سے کوشچن کرنا چاہتا ہے. مائک آن. چلے پھر. جی معاملات میں بھی اس کا ایک بڑا ریلیشن آتا ہے. کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ جی آئی ایم ایف والے روٹ گئے, کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف والے راضی ہو گئے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی ریئل پوزیشن کیا ہے, اور کیا جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے پچھلے دنوں آیا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, پھر یہ آیا کہ وہ نہیں بڑھیں گی, تو اس حوالے سے آپ کوئی وضاحت کریں گے؟ ایکسپریس ٹریبیون سے سر جواب دیں گے یا نہیں بتائیں, سوال بتائیں. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے جو پریمبل تھا آپ کا اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ سارا جو جی ڈی پی کا لاس ہے, کنٹریکشن ہے, وہ بیکاز آف کرونا. لیکن جو پلاننگ منسٹری کی اسیسمنٹ ہے وچ از آفیشلی پارٹ آف دی اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی ورکنگ پیپر, کہ ایون بیفور کرونا یور اکانومی واز ایکلپسڈ because of high interest rate, devaluation, tough IMF program. تو وہ تو ساری ذمہ داری کرونا پہ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ سیکنڈلی آپ نے فرمایا آپ نے آسٹیریٹی کی اور ایڈیشنل بجٹ نہیں آپ نے جاری کیا, ایکسیپٹ کل غالباً ای سی سی نے کچھ ایڈیشنل گرانٹس بھی دی ہیں. آپ کا یہ ساری آسٹیریٹی, ٹائٹ فسکل ڈسپلن ایک سائڈ پر, اور آپ کے 2 فیصلے جون لاسٹ ایئر آپ نے کیش بفر جنریٹ کیا 1000 سے 1200 ارب روپے کا, وہ بینک میں رکھ کر آپ سود دے رہے ہیں, آپ کی کمپلشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. دوسرا آپ نے جو ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کی اسٹیٹ بینک والی, آپ کائبور پہ پہلے آپ قرضہ لے رہے تھے, ان کو سود دے رہے تھے جو قرضہ تھا ماضی کا, اس کو آپ لے گئے کائبور پلس 70 بیسس پوائنٹ پہ. تو یہ جو 2 فیصلے تھے آپ کے, اس کی وجہ سے غالباً 250 سے 300 ارب روپیہ ایڈیشنل اینول ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے. وڈ یو لائک ٹو ریویو دیز 2 ڈیسیجنز ان دی نیکسٹ فسکل ایئر؟ ایک اور لے. سر تھینک یو ویری مچ. سر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں اس سال کے جو آپ کے ایسٹیمیٹس ہیں ان کے اوپر, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پچھلے سال کا آپ کا
GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%, मुझे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? और मैं नहीं कहता कि उसके अंदर जो है वो कोई बदनीति है, लेकिन क्या ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान? और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा कोई इकोनॉमी का कोई इंडिकेटर एक ऐसा है जिसके अंदर कोई बेहतरी आई हो? थैंक यू वेरी मच। जी एक और कर रहे हैं? जी 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 फिर एक हम जूम पे फिर ले लेते हैं, शायद है न्यूज़ 1 से, उनका काइंडली माइक ऑन करें। वहां से अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? उड़ीसा दौरे हुकूमत में भी मुशीर खजाना रहे हैं और पीपल्स पार्टी दौर में जो फोकस था वो ज्यादा रूरल इकोनॉमी, अर्बन रूरल इकोनॉमी पे था। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से देखा जा रहा है कि जो भी हुकूमत आती है, अब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इसका जो फोकस है वो भी अब अर्बन इकोनॉमी पे है, क्योंकि अगर आप रूरल इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी अर्बन इकोनॉमी ना बूस्ट होती है, ना आपका निचले सतह पे किसान जो है उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है, ना मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। हमारी फसलों की जो पैदावार है वो रोज बरोज सुकड़ती जा रही है। आप कपास की पैदावार देखें, गंदम की रवा साल जो पैदावार हुई है इंतहाई कम हुई है, मैं खुद काश्तकार हूँ। तो इस तरह आपका जो ये मौजूदा बजट है इसमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें आप किसानों को कोई बेनिफिट दें ताकि किसान जो है वो बेहतर हो सके, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। क्योंकि हमारे पास देखा जाता है कि इर्द गिर्द हमेशा शुगर वाले या कोई और माफियाज बैठे होते हैं जो अपने बेनिफिट ले जाते हैं, किसान बेचारा वहां का वही रहता है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा जाता। क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन आ गया, बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जी जी शेर साहब। जी 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 जो लेटेस्ट सिचुएशन है मार्केट में वो देखें अगर, तो ये पता चलता है कि बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। 15% डिपॉजिट्स अभी कुछ दिनों में बढ़ गए हैं। ये जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं उनका जायजा लिया गया तो पता चला कि ये बैंकों की अपनी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनकी लिक्विडिटीज को प्रमोट नहीं कर रहे। उसकी वजह से गवर्नमेंट पे ये एक नया पॉलिसी प्रेशर आ गया है कि आया अगर आपके पास टैक्सेस नहीं होंगे, जैसे कि आपने पॉलिसी बयान की कि हम रिलीफ ज्यादा देंगे, टैक्स कम लगाएंगे, तो इस सूरत में तो आपको नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। क्या आप नोट प्रिंट करेंगे? चलें इनके मैं कोशिश जी सर, मेरा दलक जंग से है, तनवीर हाशमी में नाम है। मेरी क्वेश्चन सर ये है कि अगर कोरोना ना होता तो क्या जो जीडीपी का हदफ था 3.3%, हम उसके किस लेवल तक जाते, क्या वो हम हासिल कर सकते थे? क्या सारा इम्पैक्ट कोरोना का ही आया है जो ये 0.4% चला गया? एक चीज, और दूसरी कोरोना की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये किन कंट्रीज का सबसे ज्यादा आया? और चाइना के अंदर क्योंकि हालात ज्यादा अच्छे हो चुके हैं अब, तो क्या चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अब बेहतर हो गया है, और क्या इसका इम्पैक्ट ज्यादा चाइना का है या दूसरे ममालिक का है? थैंक यू। चलिए मैं जो सवाल उठाए गए हैं उनमें से कुछ के जवाब बाद में देने की कोशिश करूंगा, और कुछ खुसूसी तौर पे एक्सपोर्ट्स के बारे में रज़ाक दाऊद साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर देंगे, और फिर मैं सनिया निश्तर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि किस अंदाज में इस बहुत अहम एरिया कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है उसके इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएं। क्योंकि आपने सवाल किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा मज़ीद कौन से एरियाज़ हैं, तो मेरे ख्याल में मैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा और फिर इन्हें भी दावत दूंगा कि वो बताएं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये जो सवाल उठाया गया कि जो पिछला साल यानी 2018-19 का जो
एस्टिमेट था जीडीपी का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई, इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट. आई एग्री विथ यू. लेकिन मैं पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर दिया, हमने उसको एज इज आपके सामने पेश कर दिया. हमारे जहन में भी सवालात थे, वो पूछे भी गए, लेकिन इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हर चीज़ जो है उसमें ऑनेस्टी, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत हो. और इसीलिए ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक वक्त में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे होता था, लेकिन हमने कहा कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री बुनियादी तौर पे मुल्क की मईशत की जिम्मेदार है, इसलिए किसी को ताकि ये खदशा नहीं हो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनसे असरअंदाज हो रहा है, तो उसको हटाकर प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर किया गया. और इनफैक्ट वो उसूली तौर पे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर उस अंदाज में नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंडिपेंडेंट उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है. लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये डाउनवर्ड रिवीजन हुई, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन में या फूड बेवरेज टोबैको ग्रुप में या ऑटोमोबाइल्स में या खुसूसी तौर पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के अंदर, तो वो उन्होंने जवाब बात दिए हैं और उसको प्रोफेशनल अंदाज में एक्सप्रेस किया है. लेकिन बहरहाल इससे ये जाहिर होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मज़ीद करनी चाहिए. अपनी जो डेटा कलेक्शन है, खुसूसी तौर पे फील्ड में जो कलेक्ट होती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए. हमें जो है अपना बेस जो है उसको अब ज़्यादा किसी नए साल में लाना चाहिए. जिस तरह खुसरो बख्तियार साहब जब थे प्लानिंग मिनिस्टर, तो इन्होंने इन्फ्लेशन की बेस बेहतर की थी. हमें इसी तरह से जीडीपी की भी करनी चाहिए, और हमें एक क्वार्टरली सीरीज़ भी शुरू करनी चाहिए ताकि लोग इतने गैप के बाद नंबर्स हासिल नहीं करें. तो आई एग्री विथ यू कि ये एक इशू है और इसका हमें कुछ एज अ कंट्री अच्छे अंदाज में इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए. दूसरी चीज़ यहाँ से जो उठाई गई कि जी हमारे IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं, देखिए IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे. IMF का बनने का बुनियादी मकसद 200 मुल्क जो हैं उन्होंने मिल के ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, और IMF का बुनियादी मकसद यही है कि वो दुनिया में जो माली निज़ाम चल रहा है उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश करे, और अगर कोई मुल्क उनसे मदद चाहे अपने इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए तो उनकी मदद करे. और हम भी जब IMF के पास जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि IMF भाग रहा होता है हर एक के पीछे क्या कि आप हमसे मदद ले लें. IMF एक बैंक है, और हर बैंक की तरह वो चाहते हैं कि जो भी उनसे लोन ले वो उस अंदाज में अपने मईशत को चलाए कि वो लोन वापस करने का अहल हो. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी IMF कोई नाराज़ है या कभी बन जाता है या कुछ. ये दो प्रोफेशनल अदारे हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो IMF के टीम के मेंबरान हैं वो बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं. और अभी भी आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए. जब हमने अपने छोटे ताजरान को मराद दी बहुत ज़्यादा और उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे. फिर जब हमने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें जो थी उसमें उनको लचक दिखानी पड़ी, वो भी उन्होंने दिखाई. तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो
हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि वो हमारी मदद करने के लिए फ्लेक्सिबल हों, और कई जगहें ऐसी हैं जहां वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलें, और हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो एक संजीदा, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड हैसियत से चल रहा है। क्योंकि अगर हम उस अंदाज में नहीं चलेंगे तो जिन लोगों की खातिर हम यहाँ बैठे हैं हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं। और अगर हम कॉस्ट को, अपनी हुकूमती कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे या अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे या दुनिया के साथ अपने एक्सपोर्ट्स बेचने में अच्छी पेशरफ्त करेंगे या अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे तो वो हमारे ही लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर समझा जाएगा। अच्छा, अब एक और सवाल हुआ कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा और भी कुछ चीज़ें बताएं जहां पर हुकूमत ने अच्छे अंदाज में काम किया है। पहली चीज़ मैंने बताई कि देखें, एक है एक्सटर्नल सेक्टर जिसका बुनियादी जो मेजर है, जो बुनियादी नंबर है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मखदूम साहब ने बताया, ये पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा नंबर था, 20 अरब डॉलर, और इस वक्त वो 3 अरब पे हम उसे गिरा चुके हैं। तो ऐसे शायद ही कभी हुआ हो कि इतने अलर्ट अंदाज में इंपोर्ट्स को कम किया गया हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई हो। और रज़ाक साहब डिजर्व्स आवर अप्रिसिएशन, और इनकी जो टीम है। अब दूसरा जो इशू है कि जी आप अपने इखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। और मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी बैलेंस इनफैक्ट पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने अखराजात को इतनी जो है डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा उसको। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं कि तो प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर लोगों को और ताकतवर अदारों को आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ये किया और प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव किया। अच्छा, तीसरी चीज लें कि हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके वोट्स की बुनियाद पर खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों को जितनी सपोर्ट दी जाए। तो क्या उनका डबल दुगना नहीं किया गया बजट? कभी ऐसे हुआ है कि 192 अरब रख दिए जाए पाकिस्तान की जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए, और सनिया निश्तर जैसी खातून को लगा दिया जाए जिसकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म में किसी को कोई शक नहीं? तो ये भी हुआ और लोगों ने देखा है, और हम खड़े हैं कि भाई कोई तनकीद करनी है करो, नहीं तो अच्छा ही नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करो। फिर उसके बाद, और मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको बताएं, फिर देखें कि एक्सचेंज रेट का जो पूरा निजाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया गया। एक्सचेंज रेट को जब इन्होंने आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे बढ़ा के रखा तो क्या असरात हुए कि इंपोर्ट सस्ती हो गई, और उसकी वजह से हर पाकिस्तानी हर चीज बाहर की खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी बाहर के हैं, तो अंगूर भी बाहर के हैं, तो कॉफी भी बाहर की है, तो टिश्यू पेपर भी बाहर का है, और कोई फ्रांस की चीज खा रहे हैं, तो कोई जी स्विट्जरलैंड का चॉकलेट खा रहे हैं। भाई खाएं, बेशक खाएं, लेकिन
पैसे तो दें ना उसके, तो हमने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए ताकि महंगे हों। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेशक खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीजें बाहर भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, बजाय इसके कि बाहर की चीजें अपने लोगों को बेचने में। तो उसको भी एक इस्तेहकाम दिया गया। आपने देखा कि कई महीनों से उसमें एक जो है स्टेबिलिटी रही, और उसकी वजह से लोग यहां आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर भी आप देख लें, 127% इसमें इजाफा हुआ ये जो साल है। अगर 137% FDI के अंदर देखे ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक नंबर कोट कर रहा हूं आपको। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दूसरा कोई नंबर है जो वो भी बताए जा सकते हैं, वो भी सब बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिस्ट कर लूं ना सारी वो चीजें, फिर आप आ जाए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि वो पैसे आप लोगों पे लगाए जा सकें, पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था इस साल जमा करना, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया, 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। ये भी तफसीलात सारी आपको दी जा सकती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी तफसीलात जो हैं, मैं अभी हमारे बैठे हैं स्पेशल सेक्रेटरी मोहसिन मुश्ताक साहब, आप इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की ब्रेक डाउन भी दें और साथ ही साथ FDI का ब्रेक डाउन भी दें। ठीक, अच्छा, अब क्या बताता जाऊं या क्या थक गए हैं आप लोग? ने चलें, अभी जो है जी ये सवाल हुआ कि जी कर्जों का भी बता था, सब बताऊंगा। अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं ना? ठीक, देखें जी, देखें, बात यह है कि जो नोट छापना जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, उसकी वजह से ज्यादा पैसे जो हैं वो चीजों को चेज कर रहे होती हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है और वो शफाफ नहीं है, क्योंकि एक हुकूमती अदारा दूसरे हुकूमती अदारे को दे रहा है पैसे। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चैलेंज करे अपने को कि अपने कॉस्ट कम करे, बजाय इसके कि स्टेट बैंक से पैसे लेती जाए और खर्च करती जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में नज़्म ज़ब्त हो, इस मुल्क में माली डिसिप्लिन हो, इस मुल्क में लोग को कोई आसान रास्ता नहीं हो कि वो पब्लिक के ऊपर बोझ डालें इन्फ्लेशन का। सो ये एक बहुत अच्छी सेंसिबल सोच के ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। देखिए, अब ये हुआ कि जी इस हुकूमत ने भी डेट ली है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो इन डेट्स के 2-3 कंपोनेंट हैं कि अगर आपने पहले साल डेट लिए, और मैं आपको एस्टिमेट्स दे रहा हूं, इनका प्रिसाइज नंबर जो है वो मोहसिन साहब आपको दे देंगे। अगर आपने 7.5 ट्रिलियन के लोन लिए तो पहले साल 2019, तो उसमें कोई 3 हिस्से हैं, एक वो 4 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो आप मजीद इखराजात अपने पूरे करने के लिए ले रहे हैं, वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब है। बाकी जो हैं वो आप माजी के कर्जे देने के लिए ले रहे हैं, या आप जो कागजों के ऊपर रिवैल्यूएशन हो रही है
रुपये की डेप्रिसिएशन की वो दिखा रहे हैं। आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, आपने जो कर्ज लिए हुए हैं उनको रुपयों में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने $100 का कर्ज लिया है तो वो डिवैल्यूएशन से पहले 100 रुपये है और डिवैल्यूएशन के बाद 150 रुपये। तो आप मजीद कर्ज नहीं ले रहे हैं, आप फकत ये कह रहे हैं कि आपका $1 ही का कर्ज है, लेकिन वो रुपयों में 100 की बजाय 150 है, क्योंकि रुपए और डॉलर की जो रिलेशनशिप है या रेट है वो चेंज हुआ है। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उसमें से 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है वो एक कैश बफर के तौर पे, वो मजीद कर्ज नहीं है उस अंदाज में। इस साल जो गुजरा है तो इसमें तो बिल्कुल ही जो पिछला साल था उसके मुकाबले में आधे से भी कम डेट में इजाफा हुआ, और अगर ये 3.25 या 3.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ तो उसमें से आपको मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर 2.7 ट्रिलियन जो है वो तो इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट में है। तो हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं किया है कि जी अपने इखराजात बढ़ाए हों और उसके लिए कर्ज लिए हों, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त दें, मैं आपके आ रहा हूँ आपके मासूम सवाल। पहले निश्तर साहिबा को दें इजाज़त कि वो 1-2 मिनट में जो हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो खुद करेंगी, और जब तक वो करेंगी तो इंशाल्लाह मगरिब का टाइम भी हो जाएगा और फिर रज़ाक दाऊद साहब जी नहीं एक ले लेते हैं अभी तो फिर कौन जी बासी साहब बिजनेस रिपोर्टर। जी 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 सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इस साल की सारी प्रोजेक्शन एज यूजुअल 9 मंथ के बेसिस पे की हुई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी हम कोरोना की वजह से नहीं कह सकते कि इकॉनमी को या हमारे आगे टारगेट क्या होंगे, तो क्या ये मीनिंगफुल हैं ये जो आपकी साल की प्रोजेक्शन है? सेकेंडली सर ये बताइएगा कि आपने 192 बिलियन जो आपने लोगों को दे रहे हैं इसका तो बड़ा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये जो आपके यहाँ शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस और पेट्रोल क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से जो लोगों की जेबों से, गरीब आदमी की जेबों से पैसा जा रहा है, इसका भी कोई इकोनॉमिक सर्वे में या कहीं आपके जो प्रोजेक्शन है उसमें कहीं जिक्र है कि कितना आपने लोगों से ये एक कार्टेल्स जो है इन्होंने मिंट किया है पैसा? देखें, आपका जो सवाल है पहला कि जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं क्या वो 9 महीने की बुनियाद पे हैं, तो एक्चुअली हमेशा जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो 9 महीने की बुनियाद पे होती हैं हमेशा, तो ये कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो नंबर्स हैं वो गिराए गए हैं इसलिए कि हर एक को पता है कि आखिरी क्वार्टर में कोरोना वायरस आया, तो मैं अगर 9 महीने की बुनियाद पे जीडीपी आपको बता रहा होता तो वो 2.5 और 3 के दरमियान होता पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हम कोरोना वायरस के बाद बता रहे हैं इसीलिए उसको नेगेटिव दिखाया गया है यहाँ पे -0.4। जहाँ तक आपका इशू है कि अगर कोई कार्टेल्स हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत इन इम्परफेक्शन से, मार्केट की इम्परफेक्शन से किस नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मकसद ये प्रोजेक्ट करना नहीं होता है कि किस शोबे में कि जी किस चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से किसकी जेब से कितना निकला, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल डॉक्टर साहब जब ये सर्वे बनाएं तो ये आइटम भी डालें। चलें आप डॉक्टर साहब आप करें, फिर रज़ाक साहब करें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी से कहूँगा कि वो देंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है।
کیونکہ لاک ڈاؤنز شروع میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلنے کا بہت ڈر تھا. یہ جو پروگرام تھا یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے. پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں. ابھی سلسلہ جاری ہے. آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں. ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے. ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے, جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے. اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے. پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا. اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے. انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں, ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں, کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں, کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے. پہلے ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے, اس کے مسائل, لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے, ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. دور دراز علاقوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. پھر کرونا وائرس کی سپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں, فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. لوگ صرف فون سن سکتے ہیں, اس سے میسج نہیں کر سکتے. ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا, والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں. ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے. ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں. آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں, اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا. پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے. جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا, سافٹ ویئر میں چینجز لانا, ایس او پیز میں چینجز لانا, بورڈ سے اپروول کرانا, ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا, کیبنٹ سے اپروولز, ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ
نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا. اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, EC سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن, یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. یہ اس پہ کریں, اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا لوگوں سے, غریب لوگوں سے, کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی, جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو SMS اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہفتے اس کو فری کر دیا تھا. پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے, اس کی وضاحت کریں نا. دیکھیں جی, SMS میں تو بہت ہوتا ہے تو 1 روپیہ لگتا ہے. وہ ایک جو لگتا ہے تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے. جی, اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی, مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتا چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا, تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے, PTA کے پاس گئے, نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا. چلیں, I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے, میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں, تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں. سر, وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ, تو بڑا کلیئر ہے, کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. کلیئر ہے, سو دیٹ انفلیشن ہمارے پہ نہ رہے. تو اسٹریٹجک ریزنس تھے. اسٹریٹجک ریزنز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم نے ویز اینڈ مینس جو بڑھایا پروونسز کا, تو وی یوزڈ ان دا سینس بفر آلسو کہ یہ آسٹیریٹی اور کوئی ایسا اس میں اثر والی بات نہیں ہے کیونکہ ایونچولی یہ اسٹیٹ بینک پروفٹس کے ہمارے بڑے ہیں. سیکنڈلی, ڈیٹ ری پروفائلنگ انڈر دا PFM ایکٹ we had to do it also because of the fact کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے ساورین گارنٹیز اس میں ایشو نہ آئے اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا, وی وانٹیڈ ٹو بی بالکل ٹرانسپیرنٹ ان آل دس, تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کامنٹ آن ایکسپورٹس کے بارے میں.
جی آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹریز پک اپ نہیں کر رہی اور ہمارے ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہے. تو وہاں سے ہم لوگ نے شروع کیے تھے. تو ہماری مین فوکس یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کو ایکسپورٹ کے طرف توجہ دینا ہے. جب تک وی ڈونٹ ارن ڈالرز ہماری اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو وہ توجہ دیے ایکسپورٹ کے اوپر اور باتیں ہوئی ایکسپورٹ کے دو مسئلے تھے. انہوں نے ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہمارے ریفنڈز ہمیں ملنا چاہیے, ریفنڈ فار سیلز ٹیکس, ریفنڈ فار DLTL, ریفنڈ فار انکم ٹیکس. تو ایک تو یہ تھا اور دوسرا جو مین ان کے لیے ایشو تھا کہ ہمارے انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو انرجی کاسٹ کے لیے ہم لوگ نے دیکھے کہ انرجی کاسٹ ہمارے جو مین کمپیٹیٹرز ہے انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, ان کا کیا ریٹ ہے. تو وہ ریٹ ہم لوگوں نے ان کو آفر کر دیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو انٹرنیشنل پرائسز پر ہم لوگوں نے انرجی دیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اور فیبروری میں جسٹ 1 month before the corona hit us, ہمارا ایکسپورٹس in the month of February compared to February previously went up by 14%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پھر کرونا آیا تو مارچ میں we went -6%, اپریل میں -55% اور مئی میں -34%. تو obviously ہمارا کافی ہٹ ہوا ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا چائنا کے بارے میں. چائنا میں 1 جنوری اس سال 2020 میں ہمارے FTA لاگو ہو گیا. وی اسٹارٹڈ. اس کے فوراً بعد یہ کرونا شروع ہو گیا. تو اس وقت چائنا کا جو ہمارا ایکسپورٹس ہے نا, یہ اٹ از اباؤٹ $1.6 بلین اور پچھلے سال 1.7 تھا. تو تقریباً 8% کم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے رپورٹس ملے ہیں کہ ناؤ چائنا از بائنگ سیمنٹ کلنکر فرام پاکستان اور ہمارے شپمنٹ شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں بے حد لائم سٹون ہے اور وہ ابھی اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایکسپورٹس ٹھیک جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی نے کی ہے کہ افریقہ کو توجہ دو. $1 بلین پیپل ہے وہاں. تو اور ہمارے ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. فارماسیوٹیکلس انکریز ہو رہے ہیں, میٹ اینڈ پولٹری کے اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں. یہ تو آپ کو اس میں سارا ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں, میرے سامنے ہے. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی فوکس ہو گئے ہیں تھوڑا سا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے, رپورٹس مل رہے ہیں ٹیکسٹائل سائٹ سے کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو کوئی فگرز نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہوگا. یہ انشاءاللہ 2 مہینے میں سب پتہ لگ جائے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ دوبارہ بانس کریں گے. شکریہ. اوکے جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا. مالی سال 2019-20 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ رپورٹ پیش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خسارے میں گزشتہ مالی سال جو کہ 2019-20 کا تھا اس میں 73% کمی کی گئی. 5,000 ارب کے قرضے واپس کیے گئے. سخت پالیسی اپنا کر حکومت اخراجات کو کنٹرول کیا گیا. اسٹیٹ بینک سے پورے سال میں 1% بھی قرض نہیں لیا گیا اور 1% بھی کسی بھی وزارت یا ڈویژن کو اضافی گرانٹ کی مد میں نہیں دیا گیا.
उनका कहना था कि कमज़ोर तबका वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है और उनकी तरफ से खुसूसी हिदायत है कि मौजूद आने वाले बजट में, अगले माली साल का बजट 2020-21 का बजट जो है उसमें खुसूसी रिलीफ दिया जाए कमज़ोर तबके को, और ख़ास तौर पर वो तबका जो कि कोरोना की वजह से ज़्यादा मुतासर हुआ है। कोरोना की वजह से उनका कहना था कि बरामदात मुतासर हुई हैं, लेकिन रेमिटेंसेज इतने मुतासर नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर कोरोना इसी तरह रहा तो वो भी मुतासर हो सकते हैं। लेकिन मुश्किलात के बावजूद बहरहाल एहसास प्रोग्राम के लिए ज़्यादा रकम जो है वो मुख्तस की गई, और आइंदा भी कोशिश यही की जाएगी कि कमज़ोर और जो तबका ऐसा है जो कि बेरोज़गार हो गए हैं लोग, उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा सके।